اے اللہ، میرے دل کو ایسا سکون دے جو حالات کے بدلنے سے کم نہ ہو، جو لوگوں کی باتوں سے ٹوٹے نہیں اور جو وقت کی سختی میں بھی تیرا سہارا محسوس کرتا رہے۔ اے مالک، تو جانتا ہے کہ انسان کا دل کتنا نازک ہوتا ہے، کبھی چھوٹی سی بات سے خوش ہو جاتا ہے اور کبھی معمولی سی تکلیف سے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اس لیے میرے رب، میرے دل کو اپنے ذکر سے اتنا مضبوط کر دے کہ جب دنیا کی آوازیں تیز ہو جائیں تب بھی میرے اندر تیری رحمت کی خاموش دھن چلتی رہے۔ اے اللہ، مجھے ایسی نظر دے جو ہر حال میں بھلائی ڈھونڈ سکے۔ جب راستے مشکل لگیں تو مجھے یہ یقین رہے کہ تیری حکمت ہر چیز کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ جب میری کوششیں ادھوری رہ جائیں تو مجھے صبر دے، اور جب میری محنت رنگ لائے تو مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے مالک، میری زندگی کو ایسا سفر بنا دے جس میں ہر موڑ پر میں تجھے ہی یاد کروں، خوشی میں بھی اور غم میں بھی۔ اے رحمان، میرے دل سے ڈر اور مایوسی کے سارے سائے دور کر دے۔ جب میں کمزور پڑ جاؤں تو مجھے یاد دلا کہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب مجھے لگے کہ راستے بند ہو گئے ہیں تب تو میرے لیے ایسی راہ کھول دے جس کی میں نے کبھی کلپنا بھی نہ کی ہو۔ میرے رب، مجھے ایسا یقین دے جو حالات سے بڑا ہو، جو مشکلوں کے سامنے جھکے نہیں بلکہ تیرے بھروسے پر اور مضبوط ہو جائے۔ اے اللہ، میری نیتوں کو پاک بنا دے، میرے ہر کام میں سچائی اور خلوص بھر دے۔ اگر میں کبھی غلط راستے کی طرف بڑھوں تو مجھے اسی وقت روک دے اور میرے دل میں صحیح راہ کی روشنی جگا دے۔ اے مالک، مجھے ایسا انسان بنا دے جس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، جس کی زبان سے صرف بھلائی نکلے اور جس کے قدم ہمیشہ نیک راستوں پر چلیں۔ اے پروردگار، جب میں اکیلا محسوس کروں تو مجھے یہ احساس دلا کہ تو میرے بہت قریب ہے۔ جب میں تھک جاؤں تو مجھے تیری رحمت کا سہارا مل جائے، اور جب میری آنکھوں میں آنسو ہوں تو مجھے یہ بھروسہ رہے کہ تو ہر درد کو جانتا ہے اور ہر دعا کو سنتا ہے۔ اے اللہ، میری زندگی کو ایسی کہانی بنا دے جس میں صبر بھی ہو، شکر بھی ہو اور تیرے اوپر پورا بھروسہ بھی ہو۔ مجھے ایسا دل دے جو دنیا کی بھیڑ میں بھی تیرا راستہ نہ بھولے، اور ایسی روح دے جو ہر سانس کے ساتھ تیری طرف جھکتی رہے۔ اور اے میرے رب، جب ایک دن یہ دنیا پیچھے چھوٹ جائے اور مجھے تیرے سامنے کھڑا ہونا پڑے تو اس دن میرا دل ڈر سے نہیں بلکہ امید سے بھرا ہو۔ مجھے یہ یقین ہو کہ میں اسی رب کے سامنے ہوں جس نے میری ہر کوشش دیکھی، میری ہر خاموش دعا سنی اور میری ہر ادھوری بات کو بھی سمجھا۔ اس دن میری سب سے بڑی دولت میرا ایمان ہو، میری سب سے بڑی پہچان میری نیت ہو اور میری سب سے بڑی راحت تیری رحمت ہو۔ اگر میری زندگی میں کمیاں رہ گئی ہوں تو انہیں اپنی معافی سے ڈھک دے، اور اگر میرے قدم کبھی لڑکھڑا گئے ہوں تو انہیں اپنی رحمت سے سنبھال لے۔ اے مالک، مجھے ایسا دل دے جو ہمیشہ تیری طرف لوٹتا رہے، میری زندگی کو تیری یاد سے روشن کر دے، میرے لمحوں کو تیری رحمت سے بھر دے اور میرے انجام کو اپنی رجا سے خوبصورت بنا دے۔ آمین۔ اے اللہ، تو وہ رب ہے جس نے اس پوری کائنات کو اپنے ایک اشارے سے بنا دیا، جس نے آسمان کو بنا کسی سہارے کے کھڑا کیا، جس نے دھرتی کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، اور جس نے ہر دل میں امید کی ایک چھوٹی سی لو رکھ دی۔ اے میرے مالک، جب میں تیری بنائی ہوئی اس دنیا کو دیکھتا ہوں، آسمان کی وشالتا، رات کی خاموشی، صبح کی پہلی کرن، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تیری رحمت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ پھر بھی میرا دل اکثر بے چین ہو جاتا ہے، کبھی ڈر سے، کبھی تھکان سے، اور کبھی ان سوالوں سے جن کا جواب مجھے ترنت نہیں ملتا۔ اس لیے اے اللہ، میں تیرے سامنے اپنے دل کی ساری باتیں لے کر کھڑا ہوں۔ اے رحمان، میرے دل کو ایسا یقین دے جو حالات سے بڑا ہو، ایسا بھروسہ دے جو وقت کی آندھیوں میں بھی نہ ٹوٹے۔ جب زندگی آسان ہو تو مجھے گھمنڈ سے بچا، اور جب زندگی مشکل ہو تو مجھے مایوسی سے بچا۔ مجھے یاد رہے کہ ہر حال تیری طرف سے ہے، امتحان بھی اور انعام بھی۔ اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنے ہی خیالوں میں الجھ جاتا ہے، چھوٹی سی چنتا پہاڑ بن جاتی ہے اور ایک چھوٹی سی ٹھوکر سے ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے میرے دل کو تیرے ذکر سے اتنا مضبوط کر دے کہ کوئی ڈر اسے کمزور نہ کر سکے۔ جب دنیا مجھے غلط سمجھے تب بھی میرا دل یہ جانے کہ تو میرے ارادوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ،
मेरी नीयतों को साफ कर दे। अगर मेरे अंदर रिया, घमंड या लालच की कोई छोटी सी चिंगारी भी हो तो उसे बुझा दे। मेरे हर काम को ऐसा बना दे जो तेरी रजा के करीब ले जाए। मुझे ऐसा इंसान बना दे जो लोगों के लिए आसानी बने, परेशानी नहीं। जो दूसरों के लिए उम्मीद बने, मायूसी नहीं। ऐ मालिक, जब मैं अपने अतीत को देखता हूँ तो मुझे अपनी बहुत सी कमियां नज़र आती हैं। ऐसे लम्हे भी याद आते हैं जब मुझे बेहतर होना चाहिए था, लेकिन मैं उतना मजबूत नहीं बन पाया। इसलिए ऐ मेरे रब, मेरी गलतियों को अपनी रहमत से ढक दे। मेरी कमज़ोरियों को मेरी पहचान न बनने दे। मुझे वह ताकत दे कि मैं हर दिन कल से बेहतर इंसान बन सकूं। ऐ रहमतों के मालिक, मुझे ऐसी नज़र दे जो हर इंसान में अच्छाई देख सके। मेरे दिल से नफ़रत, जलन और तंगत दिली को दूर कर दे। अगर किसी ने मुझे तकलीफ़ दी हो तो मुझे उसे माफ़ करने का दिल दे, क्योंकि तू ही सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है। और अगर कभी मुझसे किसी का दिल दुखा हो तो मुझे उसे ठीक करने की हिम्मत दे। अल्लाह, मेरे कदमों को सही रास्तों पर चला। जब दुनिया के रास्ते बहुत सारे दिखाई दें और मैं उलझ जाऊं, तब तू मेरे दिल को उस राह की तरफ मोड़ दे जो सबसे बेहतर हो। मुझे ऐसी समझ दे कि मैं सही और गलत के फ़र्क को साफ साफ पहचान सकूं। ऐ मालिक, मेरी ज़िंदगी को ऐसी कहानी बना दे जिसमें तेरी रहमत हर पन्ने पर लिखी हो। जब मैं खुश रहूं तो मेरे होठों पर शुक्र हो, और जब मैं उदास रहूं तो मेरे दिल में सब्र हो। मुझे ऐसा दिल दे जो हर हाल में तेरी तरफ झुकता रहे। ऐ मेरे रब, मेरे घर में बरकत दे, मेरे रिश्तों में मोहब्बत दे, मेरे दोस्तों में सच्चाई दे, और मेरे दिल में हमेशा तेरी याद को जगा कर रख। अगर कभी मैं तुझसे दूर होने लगूं तो मुझे वापस अपनी तरफ बुला ले। ऐ रहमान, जब मैं थक जाऊं और मुझे लगे कि अब मुझ में आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, तब तू मुझे याद दिला कि तू ही वह ताकत है जिससे हर मुश्किल आसान हो जाती है। मेरे दिल में यह यकीन बैठा दे कि तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी ज़िंदगी दे जिसमें मैं दूसरों के लिए भलाई का ज़रिया बन सकूं। मेरी बातों में नरमी दे, मेरे व्यवहार में सादगी दे, और मेरे दिल में इंसानियत दे। अगर कोई दुखी हो तो मैं उसके लिए सुकून बन सकूं, अगर कोई परेशान हो तो मैं उसके लिए मदद बन सकूं। ऐ मालिक, मेरे अंदर की हर अंधेरी जगह को अपने नूर से भर दे। मेरे ख्यालों को साफ कर दे, मेरे इरादों को मजबूत कर दे, और मेरे रास्तों को आसान कर दे। मुझे ऐसा बना दे कि मेरी मौजूदगी से किसी को तकलीफ न हो बल्कि राहत मिले। ऐ अल्लाह, जब रात की खामोशी में मैं तुझे याद करूं तो मेरे दिल को सुकून मिल जाए। जब मैं तेरे सामने दुआ के लिए हाथ उठाऊं तो मुझे यह यकीन हो कि तू सुन रहा है। मेरी हर दुआ को कबूल कर, या उसे उससे बेहतर चीज़ से बदल दे जो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी हो। ऐ मेरे रब, मुझे दुनिया की दौलत से पहले दिल की अमीरी दे। मुझे ऐसी रूह दे जो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी महसूस कर सके। मुझे ऐसा दिल दे जो लोगों की खुशियों में खुश हो और उनकी तकलीफ़ों में उनके साथ खड़ा हो। और ऐ अल्लाह, जब एक दिन मेरी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने के करीब आए और मुझे लगे कि अब यह दुनिया पीछे छूटने वाली है, तब मेरा दिल डर से नहीं बल्कि उम्मीद से भरा हो। मुझे यह सुकून मिले कि मैं उस रब के पास लौट रहा हूँ जिसने मुझे हमेशा संभाला। उस दिन मेरी सबसे बड़ी उम्मीद तेरी रहमत हो, मेरी सबसे बड़ी सिफारिश मेरी नीयत हो, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा सब्र हो। अगर मेरे अच्छे काम कम हों तो उन्हें अपनी रहमत से बढ़ा दे। अगर मेरी गलतियाँ ज़्यादा हों तो उन्हें अपनी माफ़ी से मिटा दे। और अगर मेरी कोशिशें अधूरी रह गई हों तो उन्हें अपनी रहमत से पूरा कर दे। ऐ मालिक, जब मैं तेरे सामने खड़ा हूँ तो मुझे सफाई देने की ज़रूरत न पड़े। तू पहले से जानता हो कि मेरा दिल कैसा था, मेरी कोशिशें कितनी सच्ची थीं और मेरी नीयत कितनी साफ थी। मेरे लिए यही काफ़ी हो कि तू मुझसे राज़ी हो जाए। ऐ अल्लाह, मेरी ज़िंदगी को तेरी याद से भर दे, मेरे दिल को तेरे नूर से रोशन कर दे और मेरे अंजाम को अपनी रहमत से खूबसूरत बना दे। आमीन। ऐ अल्लाह, तू वह रब है जिसने मेरे दिल को धड़कन दी, मेरी रूह को ज़िंदगी दी और मेरी हर सांस को अपने करम से जोड़े रखा। तू वह मालिक है जो मेरी खामोशियों को भी सुनता है, मेरे आंसुओं की वजह भी जानता है और मेरी उन दुआओं को भी समझता है जिन्हें मैं शब्दों में ढाल नहीं पाता। ऐ मेरे रब, जब मैं इस दुनिया की भीड़ में खो जाता हूँ
जब आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर जाती है, तब मैं तेरी तरफ लौटता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सुकून सिर्फ तेरे पास है। ऐ रहमान, मेरे दिल को ऐसा यकीन दे जो किसी भी तूफान से न हिले। मुझे ऐसा भरोसा दे जो हालात के बदलने से कमज़ोर न हो। जब रास्ते आसान हों तो मुझे शुक्र अदा करने की तौफीक दे, और जब रास्ते मुश्किल हों तो मुझे सब्र की ताकत दे। मुझे हमेशा यह एहसास रहे कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वह तेरी हिकमत के बिना नहीं हो सकता। ऐ अल्लाह, तू जानता है कि इंसान के दिल में कितनी जल्दी डर पैदा हो जाता है। छोटी सी परेशानी भी उसे बेचैन कर देती है और कभी कभी वह अपने ही ख्यालों के जाल में फंस जाता है। इसलिए मेरे मालिक, मेरे दिल को तेरे जिक्र से इतना रोशन कर दे कि डर की हर परछाई खुद ब खुद मिट जाए। मुझे ऐसा सुकून दे जो दुनिया की किसी चीज़ से नहीं बल्कि सिर्फ तेरी याद से आए। ऐ मेरे रब, मेरी नीयतों को पाक बना दे, मेरे हर कदम को सच्चाई की तरफ मोड़ दे। अगर मेरे दिल में कभी घमंड या लालच का ख्याल आए तो उसे उसी वक्त दूर कर दे। मुझे ऐसा इंसान बना दे जो दूसरों के लिए आसानी बने, जो किसी के दिल को चोट पहुंचाने के बजाय उसे राहत दे। ऐ मालिक, जब मैं अपने अतीत को याद करता हूँ तो मुझे अपनी बहुत सी गलतियाँ दिखाई देती हैं। ऐसे फैसले भी याद आते हैं जो शायद बेहतर हो सकते थे। इसलिए ऐ अल्लाह, मेरी उन कमियों को अपनी रहमत से ढक दे, मुझे माफ़ कर दे और मुझे वह समझ दे जिससे मैं अपने आज और अपने कल को बेहतर बना सकूं। ऐ रहमतों के मालिक, मेरे दिल से नफ़रत और जलन को निकाल दे। मुझे ऐसा दिल दे जो हर इंसान के लिए भलाई चाहे। अगर किसी ने मुझे दुख दिया हो तो मुझे उसे माफ़ करने की ताकत दे, और अगर कभी मुझसे किसी का दिल दुखा हो तो मुझे उसे ठीक करने का मौका दे। ऐ अल्लाह, मेरी ज़िंदगी को ऐसा रास्ता बना दे जिसमें हर मोड़ पर तेरी रहमत दिखाई दे। मुझे ऐसी नज़र दे जो मुश्किलों में भी उम्मीद ढूंढ सके। जब सब कुछ मेरे खिलाफ लगता हो तब भी मेरा दिल यह कह सके कि मेरा रब मेरे साथ है। ऐ मालिक, मेरे घर में बरकत दे, मेरे रिश्तों में मोहब्बत भर दे, मेरे दोस्तों में सच्चाई दे और मेरे दिल में हमेशा तेरी याद को जिंदा रख। मुझे ऐसा बना दे कि मेरी मौजूदगी से लोगों को सुकून मिले, न कि परेशानी। ऐ मेरे रब, मुझे दुनिया की चकाचौंध में खोने से बचा। मुझे याद रहे कि यह ज़िंदगी सिर्फ एक सफ़र है, असली मंजिल तेरे पास है। मुझे ऐसा दिल दे जो इस दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा तेरी रजा को अहमियत दे। ऐ रहमान, जब मैं थक जाऊं और मुझे लगे कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची, तब तू मुझे संभाल ले, मेरे अंदर फिर से हिम्मत भर दे। मुझे याद दिला कि तेरे लिए कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। ऐ अल्लाह, मेरी सोच को साफ कर दे, मेरे ख्यालों को सकारात्मक बना दे, मेरे दिल को ऐसी रोशनी दे जो हर अंधेरे को मिटा सके। मुझे ऐसा इंसान बना दे जो अपने आसपास के लोगों के लिए उम्मीद और भलाई का कारण बने। ऐ मालिक, जब मैं रात की तन्हाई में तुझे याद करूं तो मेरा दिल सुकून से भर जाए। जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊं तो मुझे यह यकीन हो कि तू मुझे सुन रहा है। मेरी हर दुआ को कबूल कर, या उससे भी बेहतर चीज़ दे जो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी हो। ऐ मेरे रब, मुझे ऐसा दिल दे जो छोटी छोटी खुशियों में भी शुक्र अदा करे। मुझे ऐसी रूह दे जो दूसरों के दर्द को समझ सके। मुझे ऐसी ज़िंदगी दे जिसमें मैं लोगों के लिए राहत बन सकूं। ऐ अल्लाह, मेरे अंदर की हर अंधेरी जगह को अपने नूर से भर दे। मेरे कदमों को ऐसे रास्तों पर चला जो मुझे तेरे करीब ले जाए। मेरे दिल को हमेशा तेरी तरफ झुकने वाला बना दे। और ऐ गए मेरे मालिक, जब एक दिन यह ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और मुझे तेरे सामने खड़ा होना पड़े तो उस दिन मेरा दिल डर से नहीं बल्कि उम्मीद से भरा हो। मुझे यह सुकून मिले कि मैं उसी रब के सामने हूँ जिसने मेरी हर कोशिश देखी, मेरी हर खामोश दुआ सुनी और मेरी हर अधूरी बात को भी समझा। उस दिन मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा ईमान हो, मेरी सबसे बड़ी पहचान मेरी नीयत हो, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा सब्र हो। अगर मेरे अच्छे काम कम हों तो उन्हें अपनी रहमत से बढ़ा दे, अगर मेरी गलतियाँ ज़्यादा हों तो उन्हें अपनी माफ़ी से मिटा दे, और अगर मेरी कोशिशें अधूरी रह गई हों तो उन्हें अपनी रहमत से पूरा कर दे। अल्लाह, जब मैं तेरे सामने खड़ा हूँ तो मुझे सफाई देने की ज़रूरत न पड़े। तू पहले से जानता हो कि मेरा दिल कैसा था, मेरी कोशिशें कितनी सच्ची थीं और मेरी नीयत कितनी साफ थी। मेरे लिए यही काफ़ी हो कि तू मुझसे राजी हो जाए।
میری زندگی کو تیری یاد سے روشن کر دے، میرے دل کو تیرے نور سے بھر دے اور میرے انجام کو اپنی رحمت سے خوبصورت بنا دے۔ آمین۔ اے اللہ، تو وہ رب ہے جس نے میری روح کو اس وقت بھی جانا جب میں اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ تو وہ مالک ہے جس نے میری ہر دھڑکن کو گنا، میری ہر سانس کو اپنی رحمت سے جوڑا اور میرے ہر قدم کو اپنی حکمت سے راستہ دیا۔ اے میرے رب، جب میں اس زندگی کے سفر کو دیکھتا ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ میں ہر پل تیرے کرم کا محتاج ہوں۔ میری طاقت بھی تو ہے، میری امید بھی تو ہے اور میرا سکون بھی تیرے ہی پاس ہے۔ اے رحمان، میرے دل کو ایسا سکون دے جو حالات کے بدلنے سے کم نہ ہو۔ جب دنیا کی باتیں مجھے پریشان کریں، جب لوگ مجھے غلط سمجھیں یا جب میرے راستے مشکل ہو جائیں، تب میرا دل یہ یاد رکھے کہ میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ مجھے ایسا یقین دے جو طوفانوں میں بھی مضبوط رہے، ایسا بھروسہ دے جو وقت کی ہر پریکشا میں اور گہرا ہو جائے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنے ہی خیالوں میں الجھ جاتا ہے، وہ بھوشیہ کی چنتا میں آج کا سکون کھو دیتا ہے اور اتیت کی غلطیوں کو یاد کر کے اپنے دل کو بوجھل بنا لیتا ہے۔ اس لیے میرے مالک، میرے دل کو تیرے بھروسے سے بھر دے۔ مجھے یہ سمجھ دے کہ جو بیت گیا وہ تیری حکمت سے بیتا اور جو آنے والا ہے وہ بھی تیری رحمت کے ساتھ آئے گا۔ اے میرے رب، میری نیتوں کو صاف کر دے۔ اگر میرے دل میں کسی کے لیے برا خیال ہو تو اسے اسی وقت مٹا دے۔ میرے اندر ایسی سچائی پیدا کر دے کہ میرے ہر کام میں خلوص دکھائی دے۔ مجھے ایسا انسان بنا دے جو لوگوں کے لیے آسانی کا کارن بنے، جو کسی کے دل کو دکھانے کے بجائے اسے راحت دینے کی کوشش کرے۔ اے مالک، جب میں اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ضرورت اور بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اندر بہت سی کمیاں ہیں، بہت سی غلطیاں ہیں اور بہت سی ادھوری کوششیں ہیں۔ اس لیے اے اللہ، میری ان کمیوں کو اپنی رحمت سے ڈھک دے۔ میری غلطیوں کو میری پہچان نہ بننے دے بلکہ انہیں میری سیکھ بنا دے۔ اے رحمتوں کے مالک، میرے دل سے نفرت اور جلن کو نکال دے۔ مجھے ایسا دل دے جو ہر انسان کے لیے بھلائی چاہے۔ اگر کسی نے مجھے دکھ دیا ہو تو مجھے اسے معاف کرنے کا دل دے کو، کیونکہ تو ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر کبھی مجھ سے کسی کا دل دکھا ہو تو مجھے اسے ٹھیک کرنے کا موقع دے۔ اے اللہ، میری زندگی کو تیری یاد سے روشن کر دے۔ میرے ہر دن کو ایسی شروعات دے جس میں شکر ہو، اور ہر رات کو ایسا انت دے جس میں سکون ہو۔ مجھے ایسا دل دے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی تیری نعمت کو پہچان سکے۔ اے میرے رب، جب میں تھک جاؤں اور مجھے لگے کہ اب مجھ میں آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہے، تب تو مجھے سنبھال لے، میرے اندر پھر سے امید جگا دے۔ مجھے یاد دلا کہ تیری رحمت ہر مشکل سے بڑی ہے اور تیری مدد ہر کمزوری سے زیادہ طاقتور ہے۔ اے مالک، میرے گھر میں برکت دے، میرے رشتوں میں محبت دے، میرے دوستوں میں سچائی دے اور میرے دل میں ہمیشہ تیری یاد کو زندہ رکھ۔ مجھے ایسا انسان بنا دے جس کی موجودگی سے لوگوں کو سکون ملے۔ اے رحمان، مجھے دنیا کی چکا چوند میں کھونے سے بچا۔ مجھے یاد رہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور اصلی منزل تیرے پاس ہے۔ میرے دل کو اس دنیا کی چیزوں سے زیادہ تیری رضا کی تلاش دے۔ اے اللہ، میرے اندر کی ہر اندھیری جگہ کو اپنے نور سے بھر دے۔ میرے خیالوں کو صاف کر دے، میرے ارادوں کو مضبوط کر دے اور میرے راستوں کو آسان کر دے۔ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ہر حال میں تیری طرف لوٹتا رہوں۔ اے میرے رب، جب رات کی خاموشی میں تجھے یاد کروں تو میرے دل کو سکون مل جائے۔ جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو مجھے یہ یقین ہو کہ تو سن رہا ہے۔ میری ہر دعا کو قبول کر یا اسے اس سے بہتر چیز سے بدل دے جو میرے لیے زیادہ اچھی ہو۔ اے مالک، مجھے ایسی زندگی دے جس میں دوسروں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بن سکوں۔ میری باتوں میں نرمی دے، میرے ویوہار میں سادگی دے اور میرے دل میں انسانیت دے۔ اگر کوئی دکھی ہو تو میں اس کے لیے امید بن سکوں۔ اور اے اللہ، جب ایک دن میری زندگی کا سفر ختم ہونے کے قریب آئے اور مجھے لگے کہ یہ دنیا پیچھے چھوٹنے والی ہے، تب میرا دل ڈر سے نہیں بلکہ امید سے بھرا ہو۔ مجھے یہ سکون ملے کہ میں اسی رب کے پاس لوٹ رہا ہوں جس نے مجھے ہر مشکل میں سنبھالا۔
उस दिन मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा ईमान हो, मेरी सबसे बड़ी सिफारिश मेरी नीयत हो, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा सब्र हो। अगर मेरे अच्छे काम कम हों तो उन्हें अपनी रहमत से बढ़ा दे। अगर मेरी गलतियां ज़्यादा हों तो उन्हें अपनी माफ़ी से मिटा दे। और अगर मेरी कोशिशें अधूरी रह गई हों तो उन्हें अपनी रहमत से पूरा कर दे। ऐ अल्लाह, जब मैं तेरे सामने खड़ा हूँ तो मुझे सफाई देने की ज़रूरत न पड़े। तू पहले से जानता हो कि मेरा दिल कैसा था, मेरी कोशिशें कितनी सच्ची थीं और मेरी नीयत कितनी साफ थी। मेरे लिए यही काफ़ी हो कि तू मुझसे राजी हो जाए। मेरी ज़िंदगी को तेरी याद से रोशन कर दे, मेरे दिल को तेरे नूर से भर दे और मेरे लाब अंजाम को अपनी रहमत से खूबसूरत बना दे। आमीन। ऐ अल्लाह, तू वह रब है जो दिलों के राज़ जानता है, जो उन आहों को भी सुनता है जिन्हें कोई और नहीं सुन पाता, और जो उन आंसुओं को भी समझता है जो बिना आवाज़ के गिरते हैं। ऐ मेरे मालिक, जब मैं तेरे सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि तू मेरे हर ख्याल, हर इरादे और हर कमज़ोरी को जानता है। इसलिए मैं तेरे सामने अपने दिल को पूरी सच्चाई के साथ रखता हूँ। ऐ रहमान, मेरे दिल को ऐसा सुकून दे जो दुनिया की हलचल से न टूटे। जब हालात मेरे मुताबिक न हों, जब रास्ते उलझे हुए लगें और जब उम्मीदें कमज़ोर पड़ने लगें, तब भी मेरा दिल तेरे भरोसे पर कायम रहे। मुझे ऐसा यकीन दे जो मुश्किलों से बड़ा हो, ऐसा भरोसा दे जो डर से मजबूत हो। अल्लाह, तू जानता है कि इंसान कभी कभी खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। भीड़ के बीच भी उसका दिल खाली लगता है और कई बार उसे समझ नहीं आता कि वह किससे अपनी बात कहे। इसलिए ऐ मेरे रब, मेरे दिल को यह एहसास दे कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ। तू हर पल मेरे साथ है, मेरे करीब, मेरी रगों से भी ज़्यादा करीब। ऐ मालिक, मेरी नीयतों को साफ कर दे। अगर मेरे अंदर किसी के लिए बुरा ख्याल हो तो उसे दूर कर दे। मुझे ऐसा दिल दे जो लोगों के लिए भलाई चाहे, जो दूसरों की खुशियों में खुश हो और उनके दुखों में उनके साथ खड़ा हो। ऐ अल्लाह, जब मैं अपने अतीत को याद करता हूँ तो मुझे अपनी कई गलतियाँ याद आती हैं। ऐसे लम्हे भी याद आते हैं जब मुझे बेहतर होना चाहिए था, लेकिन मैं उतना मजबूत नहीं बन पाया। इसलिए ऐ मेरे रब, मेरी उन गलतियों को अपनी रहमत से ढक दे, मुझे माफ़ कर दे और मुझे वह समझ दे जिससे मैं अपने आज और अपने कल को बेहतर बना सकूं। ऐ रहमतों के मालिक, मेरे दिल से नफ़रत और जलन को निकाल दे। मुझे ऐसा दिल दे जो हर इंसान के लिए भलाई चाहे। अगर किसी ने मुझे तकलीफ़ दी हो तो मुझे उसे माफ़ करने का दिल दे, और अगर कभी मुझसे किसी का दिल दुखा हो तो मुझे उसे ठीक करने का मौका दे। ऐ मेरे रब, मेरी ज़िंदगी को ऐसी राह बना दे जिसमें हर कदम मुझे तेरे करीब लाए। जब मैं सही रास्ते पर चलूँ तो मुझे स्थिरता दे, और जब मैं गलती की तरफ बढ़ूँ तो मुझे उसी वक्त रोक दे। ऐ अल्लाह, मुझे दुनिया की चकाचौंध में खोने से बचा। मुझे याद रहे कि यह ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं है। असली सुकून तेरे पास है, असली मंजिल तेरे पास है। ऐ मालिक, मेरे दिल को ऐसा बना दे जो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी महसूस कर सके। मुझे ऐसी नज़र दे जो हर का हाल में तेरी नेमतों को पहचान सके। जब मैं खुश रहूं तो मेरे होंठों पर शुक्र हो, और जब मैं दुखी रहूं तो मेरे दिल में सब्र हो। ऐ रहमान, जब मैं थक जाऊं और मुझे लगे कि अब मुझ में आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, तब तू मुझे संभाल ले। मेरे अंदर फिर से उम्मीद जगा दे। मुझे याद दिला कि तेरी रहमत हर मुश्किल से बड़ी है। ऐ अल्लाह, मेरे घर में बरकत दे, मेरे रिश्तों में मोहब्बत दे, मेरे दोस्तों में सच्चाई दे, और मेरे दिल में हमेशा तेरी याद को जिंदा रख। ऐ मेरे रब, मेरे अंदर की हर अंधेरी जगह को अपने नूर से भर दे, मेरे ख्यालों को साफ कर दे, मेरे इरादों को मजबूत कर दे और मेरे रास्तों को आसान कर दे। ऐ मालिक, जब रात की खामोशी में मैं तुझे याद करूं तो मेरे दिल को सुकून मिल जाए। जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊं तो मुझे यह यकीन हो कि तू सुन रहा है। मेरी हर दुआ को कबूल कर, या उसे उससे बेहतर चीज़ से बदल दे जो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो। ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी ज़िंदगी दे जिसमें मैं दूसरों के लिए भलाई का ज़रिया बन सकूं। मेरी बातों में नरमी दे, मेरे व्यवहार में सादगी दे और मेरे दिल में इंसानियत दे। और ऐ मेरे मालिक, जब एक दिन मेरी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो जाए और मुझे तेरे सामने खड़ा होना पड़े,
तब मेरा दिल डर से नहीं बल्कि उम्मीद से भरा हो। मुझे यह सुकून मिले कि मैं उसी रब के सामने हूँ जिसने मेरी हर कोशिश देखी, मेरी हर खामोश दुआ सुनी और मेरी हर अधूरी बात को भी समझा। उस दिन मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा ईमान हो, मेरी सबसे बड़ी पहचान मेरी नीयत हो, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा सब्र हो। अगर मेरे अच्छे काम कम हों तो उन्हें अपनी रहमत से बढ़ा दे, अगर मेरी गलतियां ज्यादा हों तो उन्हें अपनी माफ़ी से मिटा दे, और अगर मेरी कोशिशें अधूरी रह गई हों तो उन्हें अपनी रहमत से पूरा कर दे। ऐ अल्लाह, जब मैं तेरे सामने खड़ा हूं तो मुझे सफाई देने की ज़रूरत न पड़े। तू पहले से जानता हो कि मेरा दिल कैसा था, मेरी कोशिशें कितनी सच्ची थीं और मेरी नीयत कितनी साफ थी। मेरी ज़िंदगी को तेरी याद से रोशन कर दे, मेरे दिल को तेरे नूर से भर दे और मेरे अंजाम को अपनी रहमत से खूबसूरत बना दे। आमीन।
اے اللہ، میرے دل کے ہر اس کونے کو روشن کر دے جہاں کبھی اندھیرا بس گیا ہے، ان خاموشیوں کو بھی سمجھ لے جو میری زبان تک نہیں پہنچ پاتی، اور ان آنسوؤں کو بھی دیکھ لے جو میری آنکھوں سے گرنے سے پہلے ہی میرے دل میں سوکھ جاتے ہیں۔ اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ انسان کا دل کتنا کمزور ہوتا ہے، کبھی امید سے بھر جاتا ہے اور کبھی ایک چھوٹی سی ٹھوکر سے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اے مالک، جب میری امیدیں تھک جائیں اور راستے دھندلے پڑ جائیں، تب تو میرے دل میں ایسا یقین پیدا کر دے جو ہر اندھیرے کو چیر کر روشنی تک پہنچ جائے۔ مجھے یہ احساس دلا دے کہ چاہے دنیا کتنی بھی بدل جائے، چاہے لوگ کتنے بھی دور چلے جائیں، لیکن تو کبھی دور نہیں ہوتا۔ اے اللہ، مجھے ایسی نظر دے جو ہر حال میں تیری رحمت کو پہچان سکے۔ جب میرے حالات آسان ہوں تو میرا دل گھمنڈ سے بھرنے کے بجائے شکر سے بھر جائے، اور جب مشکلیں آئیں تو میرا دل شکایت کرنے کے بجائے صبر کرنا سیکھ جائے۔ اے میرے رب، میرے دل کو ایسا سکون دے جو حالات کا محتاج نہ ہو، ایسا سکون جو صرف تیرے ذکر سے پیدا ہو، جو ہر ڈر کو کم کر دے اور ہر بے چینی کو تھام لے۔ جب کبھی میں خود کو اکیلا محسوس کروں تو مجھے یاد دلا دے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، تو میرے ساتھ ہے، میرے ہر قدم پر، میرے ہر خیال کے ساتھ، میری ہر کوشش کے پیچھے۔ اے مالک، مجھے ایسی طاقت دے کہ میں گر کر بھی اٹھ سکوں، ٹوٹ کر بھی جڑ سکوں، اور ہار کے قریب پہنچ کر بھی امید کا دامن نہ دامن نہ چھوڑوں۔ میرے دل میں یہ یقین ہمیشہ زندہ رکھ کہ تیری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے اور تیری معافی ہر غلطی سے اونچی ہے۔ اے اللہ، اگر کبھی میری نیت میں کھوٹ آ جائے تو اسے صاف کر دے، اگر میرے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہو جائے تو اسے رحمت میں بدل دے، اگر میں کسی سے ناانصافی کر بیٹھوں تو مجھے اس کا احساس دلا دے اور اسے ٹھیک کرنے کی ہمت بھی دے دے۔ میرے رب، مجھے ایسا انسان بنا دے جس کی موجودگی سے لوگوں کو سکون ملے، میرے لفظ ایسے بنا دے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، میری سوچ ایسی بنا دے جو نفرت کی دیواروں کو گرا دے، اور میری نیت ایسی بنا دے جو صرف تیری رضا کے لیے ہو۔ اے اللہ، جب کبھی میری زندگی میں ایسے موڑ آئیں جہاں مجھے سمجھ نہ آئے کہ کون سا راستہ صحیح ہے، تب تو میرے دل کو صحیح راستے کی طرف موڑ دے۔ مجھے ایسے فیصلے لینے کی توفیق دے جو صرف آج کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی بہتر ہوں۔ میرے مالک، جب میری سانسیں تیز ہوں اور دل بے چین ہو، تب تیری یاد میرے دل کو ٹھہرا دے۔ جب دنیا کی آوازیں بہت تیز ہو جائیں، تب تیری رحمت کی خاموشی میرے دل کو سکون دے دے۔ اے اللہ، میری ہر چھوٹی کوشش کو بھی اپنی رحمت سے بڑا بنا دے، میری ہر ادھوری دعا کو بھی اپنے حکم سے مکمل کر دے، اور جب کبھی میں تھک جاؤں، جب میرے قدم رکنے لگیں اور میری ہمت کم پڑ جائے، تب تو میرے دل میں یہ یاد جگا دے کہ میں تیرے بھروسے پر چل رہا ہوں، اور جو تیرے بھروسے پر چلتا ہے وہ کبھی کھوتا نہیں۔ اے میرے رب، مجھے ایسی زندگی دے جس میں تیری یاد سب سے بڑی دولت ہو، تیری محبت سب سے بڑی راحت ہو، اور تیری رجا سب سے بڑی منزل ہو۔ اور جب وہ دن آئے جب مجھے تیرے سامنے کھڑا ہونا ہو، وہ دن جب ہر انسان اپنے عمل کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو مجھے ڈر سے نہیں بلکہ امید سے بھر دے۔ مجھے یہ احساس دلا دے کہ میں اس رب کے سامنے کھڑا ہوں جس نے مجھے ہمیشہ سمجھا، جس نے میری ہر کوشش کو دیکھا اور جس نے میری ہر خاموش دعا کو سنا۔ اس دن میرے دل کو یہ سکون دے کہ میں نے پوری کوشش کی تھی، میرے قدم بھلے ہی لڑکھڑائے ہوں لیکن میری نیت سچی تھی۔ اور اے اللہ، اگر میری غلطیاں بہت زیادہ ہوں تو انہیں اپنی رحمت سے ڈھک دے، اگر میرے عمل کم ہوں تو اپنی رحمت سے انہیں بھاری کر دے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیری رحمت اس ہر چیز سے بڑی ہے جسے انسان گن سکتا ہے۔ اے میرے رب، میرے دل کو ایسا بنا دے کہ وہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کرے، ہر مشکل میں تجھ پر بھروسہ کرے اور ہر خوشی میں تجھے یاد کرے۔ اور آخر میں میری سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر تو راضی ہو گیا تو میری ہر کمی پوری ہو جائے گی، ہر ڈر ختم ہو جائے گا اور میری ہر تلاش مکمل ہو جائے گی۔ اے اللہ، میرے رب، تو وہ ہے جو دلوں کے سب سے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، تو وہ ہے جو ان خیالوں کو بھی سن لیتا ہے جو انسان خود سے بھی چھپا لیتا ہے۔ اس لیے میں تیرے سامنے اپنے دل کو پوری سچائی کے ساتھ رکھتا ہوں، جیسا وہ ہے ویسا ہی۔ اے میرے مالک،
कभी मेरा दिल उम्मीद से भर जाता है और कभी एक छोटी सी बात से टूट भी जाता है। कभी मैं खुद को मजबूत महसूस करता हूँ और कभी ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई है। लेकिन इन सब हालात के बीच एक ही चीज़ है जो मुझे संभाले रखती है, तेरा भरोसा। ए अल्लाह, मेरे दिल में तेरे ऊपर ऐसा यकीन पैदा कर दे जो हालात के बदलने से न बदले। ऐसा भरोसा दे जो तूफानों के बीच भी कायम रहे। जब रास्ते मुश्किल हों, जब मंजिल दूर लगे और जब लोग साथ छोड़ दें, तब भी मेरा दिल यह जानता रहे कि तू मेरे साथ है। मेरे रब, तू जानता है कि इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसका डर होता है। कभी भविष्य का डर, कभी खो देने का डर, कभी असफल हो जाने का डर। ऐ मालिक, मेरे दिल से इन डर की जंजीरों को खोल दे। मुझे यह यकीन दे दे कि जो कुछ भी मेरे हिस्से में लिखा है वह मुझ तक ज़रूर पहुँचेगा, और जो मेरे लिए नहीं है वह चाहे कितना भी पास क्यों न हो, मुझे नहीं मिलेगा। ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी समझ दे कि मैं हर हाल में तेरी हिकमत को पहचान सकूं। कभी कभी इंसान उन चीज़ों के लिए रोता है जिन्हें खोना ही उसके लिए बेहतर होता है, और कभी वह उन चीज़ों की कदर नहीं करता जो तेरी तरफ से सबसे बड़ी नेमत होती हैं। मेरे रब, मेरी आँखों को ऐसी नज़र दे जो नेमतों को पहचान सके। मेरे दिल को ऐसा एहसास दे जो शुक्र को अपना स्वभाव बना ले। ऐ मालिक, अगर कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आएं जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तो मेरे दिल को टूटने से बचा ले। मुझे यह समझ दे कि हर टूटन के पीछे भी तेरी कोई हिकमत होती है। मेरे रब, जब लोग मुझे गलत समझें तो मुझे सब्र दे। जब लोग मेरी नीयत पर शक करें तो मुझे सच्चाई पर कायम रहने की ताकत दे, और जब लोग मुझे छोड़ दें तो मुझे यह एहसास दिला दे कि तू कभी छोड़ने वाला नहीं है। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को इतना बड़ा बना दे कि उसमें नफ़रत के लिए जगह ही न बचे। अगर कोई मुझे दुख दे तो मुझे बदले की आग से बचा ले और मुझे माफ़ करने की ताकत दे दे। मेरे रब, इंसान कभी कभी अपनी तकलीफ़ों में इतना उलझ जाता है कि वह दूसरों के दर्द को भूल जाता है। मुझे ऐसा दिल दे जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी धड़कता हो। अगर कोई भूखा हो तो मुझे उसे खिलाने का ज़रिया बना दे। अगर कोई उदास हो तो मुझे उसे हंसाने का ज़रिया बना दे। अगर कोई अकेला हो तो मुझे उसके लिए सहारा बना दे। ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी ज़िंदगी दे जो सिर्फ गुजर न जाए बल्कि मायने भी रखे। मेरी सांसें सिर्फ चलती न रहें बल्कि किसी के लिए राहत बन जाए। मेरे रब, जब मैं दुनिया की भाग दौड़ में खो जाऊं, तब मुझे अपनी याद की तरफ लौटा दे। जब मेरा दिल सख्त होने लगे तब उसे अपनी रहमत से नरम कर दे। ऐ मालिक, मेरी सोच को इतना साफ कर दे कि उसमें बुरे ख्याल जगह न बना सके। मेरे दिल को इतना मजबूत कर दे कि दुनिया की नकारात्मकता उसे कमज़ोर न कर सके। मेरे रब, जब मैं अपने भविष्य के बारे में सोचकर परेशान हो जाऊं, तब मुझे यह याद दिला दे कि मेरा भविष्य मेरे हाथ में नहीं बल्कि तेरे हाथ में है, और तेरे फैसले हमेशा बेहतर होते हैं। ऐ अल्लाह, मेरी हर सुबह को उम्मीद से भर दे और मेरी हर रात को सुकून से भर दे। मेरे दिन ऐसे बना दे जिनमें मेहनत हो, ईमानदारी हो और तेरी याद हो। मेरे मालिक, अगर कभी मेरी कामयाबी मुझे घमंडी बनाने लगे तो मुझे झुका दे, और अगर मेरी असफलता मुझे तोड़ने लगे तो मुझे संभाल ले। मुझे ऐसी विनम्रता दे कि मैं हर इंसान के साथ इज्जत से पेश आऊं। मुझे ऐसी समझ दे कि मैं हर इंसान में तेरी बनाई हुई इंसानियत को देख सकूं। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को उन चीज़ों से आज़ाद कर दे जो मुझे तेरे करीब आने से रोकती हैं। अगर मेरा दिल दुनिया की लालच में उलझ जाए तो उसे सादगी की तरफ लौटा दे। अगर मेरा दिल गुस्से में भर जाए तो उसे सब्र की तरफ मोड़ दे। अगर मेरा दिल घमंड से भर जाए तो उसे विनम्रता से भर दे। मेरे रब, मुझे ऐसा इंसान बना दे जो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करे। जब मुझे बहुत कुछ मिले तब भी, और जब मेरे पास बहुत कम हो तब भी, क्योंकि असली दौलत चीज़ों में नहीं होती, दिल के सुकून में होती है। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को ऐसा सुकून दे जो किसी इंसान या चीज़ पर निर्भर न हो। ऐसा सुकून जो सिर्फ तेरी याद से पैदा हो। और जब मेरी ज़िंदगी के दिन कम होने लगें, जब मेरे कदम धीमे हो जाएं और मेरी ताकत कम पड़ने लगे, तब मेरे दिल को यह सुकून दे कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। ऐ मेरे मालिक, उस दिन जब मुझे तेरे सामने खड़ा होना होगा, जब दुनिया की हर आवाज़ खामोश हो जाएगी और सिर्फ सच बाकी रहेगा, तब मुझे डर से नहीं
बल्कि उम्मीद से भर दे। मुझे यह एहसास दिला दे कि मैं उस रब के सामने खड़ा हूँ जिसने मेरी हर गलती के बावजूद मुझे कभी छोड़ा नहीं, जिसने मेरी हर गिरावट के बाद मुझे उठने का मौका दिया। अल्लाह, अगर मेरे अमल कम हों तो अपनी रहमत से उन्हें बढ़ा दे। अगर मेरी गलतियाँ ज़्यादा हों तो अपनी माफ़ी से उन्हें मिटा दे। मेरे रब, मुझे उस दिन शर्मिंदा न होने देना। मेरे दिल को उस दिन सुकून देना कि मैंने तुझसे मोहब्बत की थी, मैंने तुझ पर भरोसा किया था और मैंने तेरी राह पर चलने की कोशिश की थी। और आखिर में मेरी सबसे बड़ी दुआ यही है, ए अल्लाह, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यह बना दे कि तू मुझसे राज़ी हो जाए, क्योंकि अगर तू राज़ी हो गया तो मेरी हर कमी पूरी हो जाएगी, मेरी हर तकलीफ़ हल्की हो जाएगी और मेरी हर तलाश ख़त्म हो जाएगी। ए अल्लाह, ए मेरे रब, तू वह है जो हर दिल की धड़कन को सुनता है, हर आंसू की वजह को जानता है और हर उस दर्द को महसूस करता है जिसे इंसान शब्दों में बयान भी नहीं कर पाता। आज मैं तेरे सामने अपने दिल की सारी खामोशियाँ लेकर खड़ा हूँ। मेरे पास शब्द कम हैं, लेकिन तू तो वह है जो बिना शब्दों के भी सब समझ लेता है। ए अल्लाह, मेरे दिल को ऐसा बना दे कि वह हर हाल में तुझ पर भरोसा करे। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं, जब उम्मीद की रोशनी धुंधली पड़ने लगे, तब भी मेरा दिल यह जानता रहे कि तेरे दरवाजे कभी बंद नहीं होते। तू वह रब है जिसकी रहमत का कोई किनारा नहीं, जिसकी माफ़ी का कोई अंत नहीं और जिसकी मोहब्बत हर इंसानी कमज़ोरी से बड़ी है। मेरे मालिक, इंसान अक्सर अपनी परेशानियों में उलझकर यह भूल जाता है कि उसके पास कितनी नेमतें हैं। इसलिए मेरे दिल को ऐसी समझ दे कि मैं हर छोटी बड़ी नेमत को पहचान सकूं। मुझे यह एहसास दिला कि हर सांस जो मैं लेता हूँ वह भी तेरी रहमत है, हर सुबह जो मुझे मिलती है वह भी तेरी मेहरबानी है। ऐ मेरे रब, जब मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें आईं तो मुझे सब्र दे, लेकिन ऐसा सब्र नहीं जो मजबूरी से पैदा हो, बल्कि ऐसा सब्र जो तेरे ऊपर भरोसे से पैदा हो, ऐसा सब्र जो दिल को मजबूत बना दे और आत्मा को सुकून दे दे। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को दुनिया की नफ़रतों से बचा ले। अगर कोई मुझे दुख दे तो मुझे बदला लेने के बजाय माफ़ करने की ताकत दे, क्योंकि तू जानता है कि माफ़ करना इंसान को छोटा नहीं बल्कि बड़ा बनाता है। मेरे मालिक, मुझे ऐसी सोच दे जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। मुझे ऐसा दिल दे जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। अगर कोई मेरे पास मदद के लिए आए तो मुझे उसे निराश न करने देना। अल्लाह, मुझे ऐसी ज़ुबान दे जो सिर्फ अच्छे शब्द बोले। मेरे शब्द ऐसे बना दे जो किसी का दिल न तोड़े बल्कि टूटे दिलों को जोड़ दे। मेरी बातें ऐसी बना दे जिनमें सच्चाई हो, नरमी हो और रहमत हो। मेरे रब, जब कभी मेरा दिल घमंड से भरने लगे तो मुझे विनम्रता की तरफ लौटा दे, और जब कभी मैं खुद को कमज़ोर महसूस करूं तो मुझे यह याद दिला दे कि असली ताकत तेरे भरोसे में होती है। ए अल्लाह, मेरी ज़िंदगी को सिर्फ गुजरने वाली कहानी न बना, इसे ऐसी कहानी बना दे जिसमें अच्छाई हो, ईमानदारी हो और इंसानियत हो। मेरी मौजूदगी से लोगों को सुकून मिले, मेरी बातें लोगों के दिलों में उम्मीद जगाएं और मेरे काम किसी के लिए राहत बन जाएं। मेरे मालिक, जब कभी मैं अपने भविष्य को लेकर परेशान हो जाऊं तो मुझे यह याद दिला दे कि मेरा भविष्य तेरे हाथ में है और तेरे फैसले हमेशा बेहतर होते हैं, चाहे इंसान उन्हें तुरंत समझ पाए या नहीं। ए अल्लाह, मेरे दिल को ऐसा सुकून दे जो हालात से ऊपर हो, ऐसा सुकून जो तूफानों में भी कायम रहे। जब दुनिया शोर से भर जाए तो तेरी याद मेरे दिल के लिए खामोश सुकून बन जाए। मेरे रब, अगर कभी मैं रास्ता भूल जाऊं तो मुझे सही रास्ते की तरफ लौटा दे। अगर कभी मेरा दिल गलत चीज़ों की तरफ झुक जाए तो उसे अपनी हिदायत से सीधा कर दे। ए अल्लाह, मुझे ऐसा इंसान बना दे जो दूसरों के लिए रहमत बने। अगर कोई दुखी हो तो मेरी मौजूदगी उसे सुकून दे, अगर कोई परेशान हो तो मेरी बातें उसे उम्मीद दें। मेरे मालिक, मुझे यह ताकत दे कि मैं अपनी गलतियों को पहचान सकूं, क्योंकि इंसान से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करना ही असली ईमानदारी है। ए अल्लाह, जब मेरी ज़िंदगी के दिन ख़त्म होने लगे और मुझे तेरे सामने खड़ा होना हो, तब मेरा दिल डर से नहीं बल्कि उम्मीद से भरा हो। मुझे यह एहसास हो कि मैं उस रब के सामने खड़ा हूँ
जिसने मेरी हर कोशिश को देखा है। अगर मेरे अमल कम हों तो उन्हें अपनी रहमत से बढ़ा दे, अगर मेरी गलतियाँ ज़्यादा हों तो उन्हें अपनी माफ़ी से ढक दे। मेरे रब, उस दिन मुझे शर्मिंदा न होने देना। मुझे यह सुकून देना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सच्चाई की राह पर चलने की कोशिश की थी। और ऐ अल्लाह, मेरी सबसे बड़ी दुआ यही है कि तू मुझसे राज़ी हो जाए, क्योंकि अगर तू राज़ी हो गया तो मेरी हर कमी पूरी हो जाएगी और मेरी हर तलाश खत्म हो जाएगी। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे पालनहार, तू वह है जिसने मुझे उस समय भी जाना जब मैं इस दुनिया में आया भी नहीं था। तूने मेरी रूह को बनाया, मेरे दिल को धड़कन दी और मेरी सांसों को ज़िंदगी दी। इसलिए आज जब मैं तेरे सामने दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ तो मुझे यह एहसास होता है कि मैं किसी अजनबी के सामने नहीं बल्कि उस रब के सामने खड़ा हूँ जो मुझे मुझसे भी ज़्यादा जानता है। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को ऐसा नूर दे जो सिर्फ रोशनी ही न दे बल्कि मुझे सही रास्ता भी दिखाए। जब मेरे सामने कई रास्ते हों और मुझे समझ ना आए कि कौन सा रास्ता सही है, तब तू मेरे दिल को उस रास्ते की तरफ मोड़ दे जिसमें तेरी रज़ा हो। मेरे रब, इंसान अक्सर अपनी कमज़ोरियों से परेशान हो जाता है। कभी उसे लगता है कि वह बहुत पीछे रह गया है, कभी उसे लगता है कि उसकी गलतियाँ बहुत बड़ी हैं। लेकिन ऐ मालिक, मुझे यह यकीन दे कि तेरी रहमत मेरी हर कमज़ोरी से बड़ी है और तेरी माफ़ी मेरी हर गलती से ऊंची है। ऐ अल्लाह, जब मैं अपने अतीत को याद करूं तो मुझे पछतावे के बोझ में दबने के बजाय सीखने की ताकत दे। मुझे यह समझ दे कि हर गलती मुझे बेहतर इंसान बनाने का एक मौका है। मेरे रब, जब मैं अपने भविष्य के बारे में सोचकर डर जाऊं, तब मेरे दिल में यह भरोसा भर दे कि मेरा भविष्य तेरे हाथ में है और जो कुछ तेरे हाथ में है वह कभी बुरा नहीं हो सकता। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को दुनिया की उन चीज़ों से आज़ाद कर दे जो मुझे तुझसे दूर कर देती हैं। अगर मेरा दिल लालच में फंस जाए तो उसे सादगी की तरफ लौटा दे। अगर मेरा दिल घमंड से भर जाए तो उसे विनम्रता की तरफ मोड़ दे। मेरे मालिक, मुझे ऐसी सोच दे जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। मुझे ऐसा दिल दे जो दूसरों की खुशियों में खुश हो सके और दूसरों के दुख में उनके साथ खड़ा रह सके। ऐ अल्लाह, मेरी ज़ुबान को ऐसी मिठास दे कि मेरे शब्द किसी के दिल को चोट न पहुँचाए। मेरे लफ्ज़ ऐसे बना दे जो लोगों के दिलों में उम्मीद और सुकून पैदा करे। मेरे रब, मुझे ऐसी नज़र दे जो हर इंसान में अच्छाई देख सके, क्योंकि तूने हर इंसान को किसी न किसी खासियत के साथ बनाया है। ऐ अल्लाह, जब मैं दुनिया की भागदौड़ में उलझ जाऊं तो मुझे तेरी याद की तरफ लौटा दे। जब मेरा दिल सख्त होने लगे तो उसे अपनी रहमत से नरम कर दे। मेरे मालिक, अगर कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए जब मुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब मेरे दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जला देना, क्योंकि वही छोटी सी उम्मीद इंसान को फिर से खड़ा होने की ताकत देती है। ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा सब्र दे जो सिर्फ मुश्किलों को सहने की ताकत न दे बल्कि उन्हें समझने की समझ भी दे। मुझे यह एहसास दिला कि हर कठिनाई के पीछे भी तेरी कोई हिकमत होती है। मेरे रब, मुझे ऐसा इंसान बना दे जिसकी मौजूदगी से लोगों को सुकून मिले। मेरी मुस्कान किसी के लिए उम्मीद बन जाए और मेरी मदद किसी के लिए राहत बन जाए। ऐ अल्लाह, अगर कोई मुझे दुख दे तो मुझे उसे माफ़ करने की ताकत दे, क्योंकि तू जानता है कि माफ़ करना दिल को हल्का कर देता है। मेरे मालिक, मुझे यह भी ताकत दे कि अगर मैं किसी को दुख दे दूं तो मैं उससे माफ़ी मांग सकूं, क्योंकि अपनी गलती को स्वीकार करना ही इंसानियत की असली पहचान है। ऐ अल्लाह, मेरी ज़िंदगी को सिर्फ सांसों की गिनती न बना, इसे ऐसे लम्हों से भर दे जिनमें अच्छाई हो, इंसानियत हो और तेरी याद हो। मेरे रब, जब मेरी ज़िंदगी का सफ़र अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ने लगे, तब मेरे दिल को डर से नहीं बल्कि सुकून से भर दे। मुझे यह एहसास हो कि मैं उस रब के पास लौट रहा हूँ जिसने हमेशा मेरा ख्याल रखा। ऐ अल्लाह, उस दिन जब मुझे तेरे सामने खड़ा होना हो, जब हर इंसान अपने कर्मों के साथ खड़ा होगा, तब मुझे शर्मिंदा न होने देना। अगर मेरे अच्छे कर्म कम हों तो उन्हें अपनी रहमत से बढ़ा देना। अगर मेरी गलतियाँ ज़्यादा हों तो उन्हें अपनी माफ़ी से ढक देना। मेरे मालिक, मुझे उस दिन यह सुकून देना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में तुझसे मोहब्बत की थी, मैंने तुझ पर भरोसा किया था और मैंने तेरी राह पर चलने की कोशिश की थी। अल्लाह,
میری سب سے بڑی کامیابی یہ بنا دے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اگر تو راضی ہو گیا تو میری ہر کمی پوری ہو جائے گی، میری ہر تکلیف ختم ہو جائے گی اور میری ہر تلاش مکمل ہو جائے گی۔ اے اللہ، اے میرے رب، تو وہ ہے جو دلوں کے اندر چھپے ہر راز کو جانتا ہے۔ تو وہ ہے جو ان خاموش دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جو انسان کی زبان تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس لیے آج میں تیرے سامنے اپنے دل کو پوری سچائی کے ساتھ رکھتا ہوں۔ اے اللہ، میرے دل کو ایسا سکون دے جو حالات کا محتاج نہ ہو۔ جب زندگی آسان ہو تب بھی میرا دل تیرا شکر ادا کرے، اور جب زندگی مشکل ہو تب بھی میرا دل تجھ پر بھروسہ کرنا نہ چھوڑے، کیونکہ تو نے ہمیں سکھایا ہے کہ مشکل وقت میں صبر اور دعا کے ساتھ مدد مانگو، اور تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے مالک، تو جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، کبھی امید سے بھر جاتا ہے اور کبھی ایک چھوٹی سی بات سے ٹوٹ جاتا ہے، کبھی اسے لگتا ہے کہ دنیا اس کے ساتھ ہے اور کبھی اسے لگتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہے۔ لیکن اے میرے رب، مجھے ایسا یقین دے کہ چاہے پوری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن تو کبھی مجھے نہیں چھوڑتا۔ اے اللہ، میرے دل میں ایسا بھروسہ پیدا کر دے کہ جب میں پریشان ہوں تو میرا پہلا سہارا تو ہی ہو، جب میری آنکھوں میں آنسو ہوں تو میرا دل تیری طرف ہی جھکے، جب میرے قدم ڈگمگانے لگیں تو مجھے تیری یاد سنبھال لے۔ میرے رب، اگر کبھی میری زندگی میں ایسا وقت آئے جب مجھے لگے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تب مجھے یہ احساس دلا دے کہ میرے پاس تو ہے، اور جس کے پاس تو ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اے اللہ، مجھے ایسا صبر دے جو صرف درد سہنے کا نام نہ ہو، بلکہ ایسا صبر ہو جو دل کو مضبوط بنا دے، جو امید کو زندہ رکھے اور جو انسان کو گر کر بھی اٹھنا سکھائے، کیونکہ صبر صرف انتظار نہیں بلکہ بھروسے کا نام ہے۔ میرے مالک، مجھے ایسی سوچ دے جو نفرت سے اوپر ہو۔ اگر کوئی مجھے دکھ دے تو مجھے بدلے کے بجائے معاف کرنے کی طاقت دے، اگر کوئی مجھے غلط سمجھے تو مجھے صبر دے۔ اے اللہ، میرے دل کو اتنا صاف کر دے کہ اس میں کسی کے لیے برائی نہ رہے، میرے دل کو اتنا بڑا بنا دے کہ اس میں ہر انسان کے لیے رحمت ہو۔ میرے رب، میری زبان کو ایسا بنا دے کہ میرے شبد کسی کا دل نہ توڑے، میرے لفظ ایسے بنا دے جو لوگوں کے دلوں میں امید جگائیں۔ اے اللہ، مجھے ایسی نظر دے جو ہر انسان میں اچھائی دیکھ سکے، کیونکہ تو نے ہر انسان کو اپنی بنائی ہوئی ایک خاص کرتی بنایا ہے۔ میرے مالک، جب میں اپنی غلطیوں کو یاد کروں تو مجھے شرمندگی کے ساتھ ساتھ سدھار کی ہمت بھی دے، کیونکہ انسان سے غلطی ہونا کمزوری نہیں ہے بلکہ غلطی کو سدھارنا ہی اصلی طاقت ہے۔ اے اللہ، اگر کبھی میری کامیابی مجھے گھمنڈی بنا دے تو مجھے جھکا دے، اور اگر میری اسفلتا مجھے توڑنے لگے تو مجھے سنبھال لے۔ میرے رب، مجھے ایسی زندگی دے جو صرف گزر نہ جائے بلکہ معنی بھی رکھے، میری سانسیں صرف چلتی نہ رہیں بلکہ کسی کے لیے راحت بن جائے۔ اگر کوئی بھوکا ہو تو مجھے اسے کھانا دینے کا ذریعہ بنا دے، اگر کوئی اداس ہو تو مجھے اسے مسکرانے کا ذریعہ بنا دے، اگر کوئی اکیلا ہو تو مجھے اس کا سہارا بنا دے۔ اے اللہ، جب میں بھوشیہ کے بارے میں سوچ کر ڈر جاؤں تو مجھے یہ یاد دلا دے کہ میرا بھوشیہ تیرے ہاتھ میں ہے، اور تیرے فیصلے ہمیشہ انسان کے فیصلوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ میرے مالک، جب زندگی کا سفر لمبا اور مشکل لگے تب میرے دل میں امید کی ایک چھوٹی سی روشنی جلا دینا، کیونکہ وہی چھوٹی سی امید انسان کو آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے۔ اے اللہ، جب میری زندگی کا آخری وقت آئے اور مجھے تیرے سامنے کھڑا ہونا ہو، تب میرا دل ڈر سے نہیں بلکہ سکون سے بھرا ہو۔ مجھے یہ احساس ہو کہ میں اس رب کے سامنے کھڑا ہوں جس نے مجھے ہر حال میں سمجھا، جس نے میری ہر کوشش کو دیکھا، جس نے میری ہر خاموش دعا کو سنا۔ اگر میرے اچھے عمل کم ہوں تو انہیں اپنی رحمت سے بڑھا دینا، اگر میری غلطیاں زیادہ ہوں تو انہیں اپنی معافی سے ڈھک دینا۔ میرے رب، اس دن مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا، اس دن مجھے یہ سکون دینا کہ میں نے اپنی زندگی میں تیری راہ پر چلنے کی کوشش کی تھی۔ اور اے اللہ، میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ بنا دے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اگر تو راضی ہو گیا تو میری ہر کمی پوری ہو جائے گی، میری ہر تکلیف ہلکی ہو جائے گی اور میری ہر